آپ بنا ضرورت کوئی بھی چیز خریدتے ہیں وہ خرچ فضولی ہوا. آپ سگریٹ پیتے ہو جس سے آپ کی باڈی کو افیکٹ پڑے وہ خرچ فضولی ہے. سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آج ہم نے کچھ کوشچنز چنے ہیں جس ٹاپک کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں وہ بہت زیادہ آج امپارٹنٹ اور بہت زیادہ یونیک ہونے جا رہا ہے, تاکہ بہت سارے کوشچنز آنے کے باوجود سر نے آج ایک کوشچن سلیکٹ کیا ہے. وہی کوشچن مجھے بتائیے پلیز, تاکہ ہم کچھ ایڈ ویلیو کریں. جو بھی ہماری جنریشن ہے, ینگسٹرز ہیں, ہم ان میں کچھ ڈفرینٹ فیل کروائیں. How can control waste money? Because آج کل کے جو لوگ ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہم نے تو پیسے کمائے بٹ ان سے ہم سیٹسفیکشن نہیں, جو ہم نے یہ سب پیسے کمائے ہیں اور ہمارے جو نیڈس ہیں ہم نے وہ فلفل ہم نہیں کر پاتے ہیں. تو سر پلیز آپ مجھے ایسے جو چینجنگ جس سے ہوگا جو یوتھ ہے. جی سر. دیکھو سر, آپ کا کوشچن ہے کہ آپ کا کہنا ہے, میں ایک لائن میں اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کروں گا. جو آپ کا کوشچن ہے ویری ایبسلیوٹلی امیزنگ, ماشاء اللہ. آپ کا کوشچن ہے کہ جو ہماری یوتھ جنریشن ہے وہ کیوں, جو ہمارا پیسے ہیں وہ کیوں ویسٹ کر رہے ہیں, غلط وے میں کیوں وہ بھاگتے ہیں. رائٹ, میرا کوشچن صحیح ہے نا؟ جو آپ کا کوشچن ہے ہم جو پیسے کماتے ہیں وہ ڈائریکشن صحیح ہے یا غلط ہے, ہم اس کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلے ہم آپ کی بات کریں سر, آپ ابھی پیسے کما رہے, رائٹ, یو آر ڈوئنگ ویل. آپ پیسے کما رہے تاکہ آپ کچھ کر سکے اپنے زندگی میں, اسی لیے آپ جو پریزنٹ میں سچویشن کرتے ہیں, چاہے وہ آپ پیسے کسی غیر ضروریات سے کماتے ہیں, چاہے آپ صحیح ڈائریکشن میں کماتے ہیں, اٹ از یور اوپینین. میرے حساب سے اگر ہم اس منی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, منی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کوشچن ہے. ہر کسی یوتھ کے مائنڈ میں یا بزنس مین کے مائنڈ میں, کسی اچھے انسان کے مائنڈ میں یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ منی کیا ہے, ایکچوئل منی کیا ہے, کیا منی ہمارے لیے سب کچھ نہیں ہے, کیا منی سے ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں. سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ منی کس کام آتی ہے, ہم منی کس لیے کماتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ کنفیوژن دور کریں گے آپ کے مائنڈ میں کہ منی ہم اسی لیے کماتے ہیں تاکہ جو ہماری فیملی ہے, تاکہ جو ہم چاہتے ہیں اپنی زندگی میں وہ فلفل ہو. دیٹ از دا ٹیمپورری. جو ہم پیسے سے کرتے ہیں وہ ساری چیزیں ٹیمپورری ہیں, رائٹ. تو پھر بھی پیسے کچھ حد کے لیے ضروری ہے ہمارے لیے زندگی میں, چاہے ہم فیملی کو چلائیں, چاہے ہم کسی بھی بیک گراؤنڈ کی بات کریں, چاہے ہم کسی بھی انسان کی بات کریں. سب سے پہلے اس کا پیرنٹس کا آتا ہے. ہم جو ویسٹ پیسے کرتے ہیں, ہم جو ویسٹ کرتے ہیں نا, سب سے پہلے جو ہم غیر ضروریاتی ہم خرچہ کرتے ہیں, بے فضول کرتے ہیں, جنک فوڈز کھاتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, ہم ڈفرینٹ ویکیشنز پہ جاتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنا ہے. ہمیں ایک چیز چاہیے, ہم 10 چیز اس کے پیچھے لاتے ہیں. ہمیں فون ایک چاہیے, ہم 10 لاتے ہیں بنا ضرورت کے. ہمیں یہ کام کرنا چاہیے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس کیا ہونا چاہیے. مجھے فون چاہیے, وہ لانا ہے. مجھے کچھ اپنے لیے پرسنل کیئر کے لیے کچھ لانا ہے, جیسے کہ اس میں کپڑے آ سکتے ہیں, پینٹ کوٹ آ سکتا ہے آپ کے لیے, تاکہ وہ آپ اپنے لیے کریں. پرسنلی خرچ کے لیے جو ہم بول سکتے ہیں وہ چیزیں ضروری ہیں. لیکن اگر ہم خرچ فضولی کی بات کریں, یہ آتا ہے کہ جو خرچ فضولی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے, رائٹ. یہ چیزیں آپ کو سمجھنا پڑے گا. خرچ فضولی یہی نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے کچھ بھی لاتے ہو, وہ خرچ فضولی نہیں, کیونکہ آپ کو نیڈز ہے نا. آپ گھر کے لیے کچھ لاتے ہو, کھانے کے لیے آپ کھاتے ہو, نہیں, وہ سب کچھ کرنا چاہیے. لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جو ہم ویسٹ کرتے ہیں, منی کو جو ہم ویسٹ کریں, یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت ہی بڑا امپیکٹ ہے ہماری سوسائٹی کے لیے. اسی لیے ہم زندگی میں کچھ اچھا نہیں کرتے ہیں, کیونکہ پیسے آج کے ڈیٹ میں اگر دیکھا جائے گا نا, ہم بولتے ہیں پیسے ہی سب کچھ ہے ہماری زندگی میں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو کچھ اپنے لیے ٹراؤزر خریدنا ہے, آپ کے لیے شیروانی خریدنی ہے, یا آپ کے لیے کوئی بھی کپڑا خریدنا ہے, وہ آپ خرید سکتے ہیں. لیکن آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ میں یہ خرچ فضولی تو نہیں کر رہا ہوں, اس کو زکوٰۃ بھی دینی ہے نا کل, اس کا حق بھی ادا کرنا ہے نا کل, وہ آپ دے پاتے ہو. اگر آپ بنا ضرورت کے کوئی بھی کپڑا لاتے ہو, کوئی بھی چیز لاتے ہو, تو اس کے بعد کیا ہوگا نا, اس کے بعد آپ کا جو پیسے ہیں وہ ویسٹ ہو جاتے ہیں. آپ کو ایک فون چاہیے, آپ اس کے ساتھ ساتھ ٹیبلٹ لاتے ہو. آپ کو آئی فون چاہیے, آپ لاتے ہو. کیا کرنا ہے آپ کو آئی فون کو؟ آپ دیکھو ہماری جو بھی ینگسٹرز ہیں وہ زیادہ آج پیشن کرتے ہیں, ماڈل کو فالو کرتے ہیں. وہ بڑے مطلب کہ چاہتے ہیں کہ میں بھی اس کی طرح بنوں, اس کی طرح بنوں. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, کوئی بھی رول ماڈل ہو سکتا ہے جو وہ چاہتے ہیں, پیشن کرنے کی سوچ میں ہے ہم بھی ماڈل بنے. لیکن بالکل غلط ہے. آپ کسی نے کچھ ڈفرینٹ طرح کے جینز پہنے ہوئے ہیں, آپ چاہتے ہو کہ میں بھی ایسے لگاؤں, میں بھی ایسے جوتے لگاؤں, میں بھی ایسے یہ کروں. لیکن اس کے پیچھے نا
माँ बाप का हाथ है। हम क्यों नहीं अपने बच्चों को सिखाते हैं? ये गलत है, क्योंकि उनको कौन सिखाएगा फिर? क्योंकि बेशर्मी आम है या वेस्ट आम हो चुका है आज के डेट में। अगर आप देखोगे, अगर हम पिछले पुराने ज़माने की बात करें, 1000 से भी चलता था, है ना। आज 1000 काम ही नहीं आता है। हमारे पास 10,000 होने चाहिए तब जाके आप शॉपिंग करें, है ना। ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि हम शादियों में खर्च फजूली करते हैं, वेस्ट करते हैं, अपने पैसों को वेस्ट कर रहे हैं। क्या इसको सोचना चाहिए ना? इसके पीछे एक सवालिया निशान लगाओ, एक क्वेश्चन मार्क लगाओ, देखते हैं निकल कर आता है। जो ये हम यूथ की बात करें, जी सर, तो आजकल जो यूथ है वो तो पहले स्मोकिंग करते हैं, राइट, स्मोकिंग करते हैं, और जो वो टाइम वेस्ट करते हैं गार्डन्स में, कहीं कहीं वो जाते हैं घूमने दूर दराज। उससे क्या होता है, वो अपने पेरेंट्स को मजबूर करते हैं, जो उनके पास अवेलेबल नहीं है वो उनको बोलते हैं कि हमें ला के दे दो। तो ये सब वेस्ट फजूली नहीं है तो क्या है? आपने बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग यहाँ पे वर्ड यूज किया है कि हम गार्डन में जाते हैं, हम सिगरेट पीते हैं, जैसे लाइक ऐसे ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। देखो, इसके पीछे मैंने पहले भी बोला पेरेंट्स का हाथ है। देखो, आपने बोला पेरेंट्स की भी बात की आपने, लेकिन आपने दूसरे एंगल से किया। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं क्लियरिफिकेशन करूँ आपके सामने, जो रियलिटी है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम किसी को फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग है अपने माइंड में। हम देखते हैं उस एक्ट्रेस ने, उस एक्टर ने ऐसे कपड़े पहने हैं, मैं भी ऐसे पहनूं। वो गार्डन में जाता है, वो नई नई गाड़ियां लाते हैं, मैं भी लाऊं। आप क्यों कंपेयर करते हो उनके साथ? हाँ, हो सकता है पेरेंट्स का हाथ नहीं है इसमें, लेकिन शाम तो घर में ही आते हैं ना। जब कोई भी इंसान, कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को देखता है, ये सुबह जाता है, जाता कहाँ है? ये गार्डन में तो नहीं जा रहा है, ये सिगरेट तो नहीं पीता है। अब हाँ, ये हो सकता है आप 24 आवर्स उसके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको खोजना चाहिए ना, आपको समझना चाहिए, डिस्कशन करना पड़ेगा आपको उनके साथ। जो अब फैमिलीज है, क्योंकि हम तो दोष देते हैं अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, लेकिन जो आजकल यूथ है, जो अब न्यू जनरेशन है, हम इनको कैसे समझाएं? क्योंकि हम तो खुद गलत है ना। पेरेंट्स कब तक करेंगे, वो कितना अपना रोल निभाएंगे? क्योंकि आज के डेट में जितने भी लोग हैं वो यही सोचते हैं कि उसके पास कोई चीज है, मैं भी वैसा करूं, बट ये तो ठीक नहीं है। राइट सर। देखो सर, यही मैंने बोला कि आपको किसी को नहीं देखना है, आपको खुद को देखना है। आप पहले अपने आप को बनाओ, जो आप बनाना चाहते हैं। पहले फोकस कीजिए अपने वर्क के साथ, एक फ्यूचर गोल बनाइए, एक फोकस्ड रहिए अपने काम के साथ। ये तो टेम्पोररी है। आपको कपड़े लाने ये टेम्पोररी है, आपको कुछ अपने लिए खरीदना है, वो तो टेम्पोररी है ना। आपको लाना है, ये ज़रूरी है ना। आपको ये रिक्वायरमेंट देनी है, चाहे आपकी फैमिली, कभी भी आपको शायद फैमिली मना नहीं करते होंगे कि आप ये मत लाओ, वो मत लाओ। आप खुद अपने आइडिया से लाते, लेकिन आप कम कीजिए। आपको जो चाहिए बस वही लाइए। जो नीड्स हैं, आपको थोड़ी बहुत नीड्स हैं, आपको कपड़े लाने हैं या आपको फ़ोन चाहिए, वो लाइए, आप बेसिक्स है। लेकिन उससे बाहर मत आइए कि उसने ये पहना मैं भी पहनना चाहता हूँ। ये मत कीजिए। इससे क्या हो जाएगा, जो हमारी जो इनकम है उसमें भी असरात पड़ सकते हैं, और जो हम वेस्ट करते हैं ये बहुत बड़ा सोर्स है। क्योंकि फरमाया जाता है कि, मैंने पहले भी बोला कि ये शैतान का बाई होता। आपको खर्च फजूली बिल्कुल नहीं करते। खर्च फजूली किन चीज़ों से होता है? सबसे पहले मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ, जैसे कि आप बिना ज़रूरत कोई भी चीज़ खरीदते हैं, वो खर्च फजूली हुआ। आप सिगरेट पीते हो जिससे आपके बॉडी को इफेक्ट पड़े, वो खर्च फजूली है। आप बिना ज़रूरियात घर से बाहर निकलते हैं, ये भी खर्च फजूली में आता है। आप ट्रैवलिंग करते हैं, ये भी खर्च फजूली। आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, ये भी खर्च फजूली है। इस चीज़ को आप तो देखना पड़ेगा। आप कुछ टाइम के लिए अपने लिए कुछ टाइम निकालें, चाहे जिस भी फील्ड में, मैं यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ। आप अपने लिए कुछ टाइम देखिए कि मैं क्या ये गलत है या सही है। ऑटोमेटिकली आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। पहले खुद को साम दीजिए। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा आज का ये क्वेश्चन रहा, और अगर कुछ भी है डाउट तो प्लीज। जो ये यंगस्टर्स हैं, जी सर, ये खुद को कैसे बदल सकते हैं इन चीजों में, इन माहौलात में? क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं,
जैसे मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं पीछे भी आगे भी यही सब देखता हूँ, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो अपने वर्क की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, क्योंकि पेरेंट्स का रोल इसमें नहीं आता है, क्योंकि वो बाहर निकलते हैं माहौल में, क्योंकि जो यंग जनरेशन उनको बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि उनको मुकाबला करना चाहिए सोसाइटी में, कि देखना चाहिए व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन इन सोसाइटी, और अकॉर्डिंग टू उससे चलना चाहिए। सबसे पहले मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक इरादे से पूरी दुनिया बदल सकती है। अगर आपका सही इरादा होगा तो एक गलत सोच से भी पूरी सोसाइटी बदल सकती है। सबसे पहले आप घर को देखिए। फर्स्ट प्रायोरिटी मैं अपनी फैमिली को देता हूँ। जो हमारी घर की फैमिली है ना, उनको देखना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, उनमें वो इनकलकेट दिखाइए, उनमें वो बातें शेयर कीजिए जो सही है, और वो भी बताइए जो गलत है। आप ये काम क्यों नहीं करेंगे क्योंकि ये रीज़न है, आप ये काम क्यों करेंगे क्योंकि ये रीज़न है, ये किसी ने किया है। और आपको बस एक ही रोल मॉडल बनाना पड़ेगा। अगर आप उनको फॉलो करेंगे ज़िंदगी में आप बहुत आगे जाएंगे, और आपको ये समझ में आएगा, ऑटोमेटिकली आपको खुद ही समझ में आएगा कि मैंने क्या किया है और मुझे करना क्या चाहिए। तो होप आपको ये आंसर मिला होगा, और बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच आपने मीट करने के लिए।